سابق ڈی سی کرم جاوید محسود پر حملے کا رد عمل، خیبر پختونخوا حکومت نے عارضی طور پر کرم متاثرین کی مزید امداد روک دی۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے جرگہ مائدین سے شرپسندوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر ضلعی انتظامیہ اور دھرنے کے شرکاء کے درمیان مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ دوسری جانب زخمی ڈپٹی کمشنر جاوید محسود کا سی ایم ایچ میں کامیاب آپریشن کر دیا گیا، جسم میں 3 گولیاں لگی تھیں۔ واقعے کی ایف آئی آر میں 200 افراد نامزد کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیس۔ عدالت نے کہا کہ صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا، وزارت دفاع کیا ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال ہے، قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ وکیل نے کہا، آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک ہی محدود کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سیف اللہ ابڑو کے وکیل درخواستوں پر تحریری جواب جمع کروا چکے۔ میٹرو بس سروس ملتان سمیت دیگر پروجیکٹس کی تکمیل کے متعلق رپورٹ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی۔ مال مفت دل بے رحم، پنجاب حکومت کا انوکھا کارنامہ۔ یو ای کو 3 لاکھ مرلے اراضی صرف 1.5 پیسہ فی مرلہ پر لیز پر دے دی گئی۔ رحیم یار خان اور بہاولپور میں واقع 14,569 کنال اراضی سے سالانہ صرف 54,536 روپے حاصل ہوں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کی طرف سے 2,91,392 مرلے اراضی لیز پر دینے کی درخواست کی گئی۔ پنجاب حکومت نے 1,821 ایکڑ سے زائد اراضی 30 سال کے لیے متحدہ عرب امارات کو لیز پر دے دی۔ خیبر پختونخوا حکومت ایک مرتبہ بلدیاتی حکومتوں کے ساتھ ہاتھ کر گئی۔ صوبائی حکومت نے مقامی حکومتوں کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کی بجائے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کر دیا۔ ڈی ڈی ایف کے تحت صوبائی حکومت براہ راست ڈیپٹی کمشنر کو فنڈ جاری کرے گی۔ ڈیپٹی کمشنر متعلقہ ضلع میں حکومتی پسند کے کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں ضلع کرم میں امن و امان کی حالیہ صورتحال پر بھی غور کا امکان۔ کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانتوں پر سماعت۔ ڈسٹرکٹ سیشن عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمے میں عبوری ضمانتوں میں 28 جنوری تک کے لیے توسیع کر دی۔ اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کی آج بانی چیئرمین سے ملاقات کا امکان ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، حکومت سے مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے اور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اسلام آباد پولیس میں سخت احتساب کا عمل جاری۔ فراز کی انجام دہی میں غفلت اور جرائم کنٹرول نہ کرنے پر 4 تھانہ جات کے ایس ایچ اوز کو سزائیں۔ ڈی آئی جی اسلام آباد نے ایس ایچ او تھانہ نون کی 3 سال سروس ضبطی اور 1 سال کی پروموشن روک دی۔ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں موٹر وے پر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق 7 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں کی داؤد اور زرگل کے ناموں سے شناخت۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کے ڈیرے، پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ استور اور کلات -8 درجہ حرارت کے ساتھ سب سے ٹھنڈے علاقے۔
कोयटा -7, लेह -5, स्कर्दू, हुंजा, चित्राल में पारा -4 रिकॉर्ड, दीर, मालम जब्बा -3, रावलाकोट -2, गिल, एबटाबाद और नुकंडी में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार, धुंध के बाइस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। 12 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे, अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा। आर्मी एक्ट का निफाज किन जुराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच के अहम रिमार्क, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील हाजा खारिज ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया है फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने सवाल किया कि वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने रिमार्क दिए, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेम्बरान तक महदूद किया गया है। इस पर हाजा खारिज ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं, मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल हैं इसमें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट का निफाज किन जुराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने मजीद कहा, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया है। हमारे मुल्क में 14 साल तक मार्शल लॉ भी नाफिज रहा। फर्ज करें एक चेक पोस्ट पर आम शहरी जाने की कोशिश करता है तो क्या ये भी आर्म फोर्सेस के फराइज में खलल डालने के मुतरादिफ होगा? केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस केस की समाअत के बारे में मजीद डिटेल्स हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद, मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फौजी अदालतों में जो केस चल रहा है इसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए अब कल भी जो मुकदमात थे आईनी बेंच के सामने, वो दीगर तमाम मुकदमात जो है वो मनसूख कर दिए हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की ही समाअत होगी। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो वफाकी जो वजारत दिफा है उसके वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत के सामने ये मामला उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट माजी में ये करार दे चुकी है कि फौज के तहत आम शहरियों का कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि मौजूदा केस मुतासरा अफरीक और अपील दायर करने वाला कौन है, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने इस मौका पर कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से ये भी कहा गया कि आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला करने का इख्तियार रखता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? इसके अलावा वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि फौजी अदालतों में ट्रायल के दौरान आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए बनाया गया था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कोई आम शहरी मुसल्लह अफवाज में शामिल हो जाए तो वो बुनियादी हकूक के तहत आम अदालतों में किसी मामले को चैलेंज नहीं कर सकता, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से ये कहा गया कि हमारे मुल्क में 14 साल तक मार्शल लॉ भी नाफिज रहा है। वजारत दिफा के वकील ने इस मौका पर कहा कि जब मुसल्लह अफवाज के प्राइज की अंजाम दही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये कहा गया कि इस केस में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार देने से मुतल्लिक है, जबकि दूसरा हिस्सा सिविलियन के आम अदालतों में ट्रायल फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से भी केस की समाअत के दौरान कहा गया कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल किया जा रहा है।